Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 26th July 2025. So let's have a quick glance at what are the topics that we are going to cover today. In topics unnai, what can be done. We'll do a small analysis of everything. So the first list, go for the topics. First topic is MUSU. India-Maldives relations, pivotal role in economic recovery. So this is Maldives, India. India-Maldives relations. So this is the first article for today we are going to discuss. Second, in Bihar, a matter of life and death. This is very important for social justice as well as economy. So here we are going to talk about a concept called debt trap. Okay. The next topic, 8 years after standoff with China, Doklam to be reopened. So Doklam issue. Third, what is the historical relevance? How this has come to existence and what are the consequences of this? Let's have a quick glance at that. Next, Meghalaya. Here, issue is about coal is getting vanished from the deposits. So, we will talk about a concept of coal mafia. How coal is getting vanished అంటే మాయమైపోతుంది from the mines of Meghalaya. So, ఎక్కడ జరుగుతుంది అది మేఘాలయలో జరుగుతుంది. So, ఇది very important point. So, this will be the fourth important topic for today we will going to discuss. And finally, states can't seek delimitations claiming with Jammu and Kashmir, Supreme Court. So this issue was about UT versus states in the concept of delimitation. So these are all the topics we are going to cover today. So all are kind of important topics for mains. First topic, India Maldives. Second topic, debt trap. Third topic, coal mafia. Third topic is Doklam. Fourth topic is coal mafia. Fifth topic is UT versus state in the concept of delimitation. So these are all the concepts we are going to cover today, one by one. PDFs will be provided. You can go through the notes. You don't have to worry about the notes. In every slide, I will mention star points and block points. Those points you have to definitely mention while you're writing your answer. So keeping that in mind, let's move on to the first topic for today. It's about India-Maldives relation. You know, India and Maldives have been close friends for a long time, unless the last time where they tried to be friendly more with China. But they understood that with China it is very difficult. So, and you know that Maldives economy fundamentally is based on Indian tourism. And lot of help India has done to Maldives for its economic recovery. They forgot all those things with respect to the last president and he tried to screw over things and he got kicked off. So basically, here the Maldives right now understands that India is the only fellow who can help them. So Mali back to pavilion kinds of in Maldives ki. Maldives manaku kuda chala important because it breaks the Chinese string of pearls దానికి ఒక పెద్ద కౌంటర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ త్రూ మాల్డీవ్స్ చేయొచ్చు అదొకటి అండ్ మెల్లగా స్లోగా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ మాల్డీవ్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానివల్ల కొన్ని ఎఫ్డిఎస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది బేసిక్ పాయింట్ అయితే మనకి ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆలై కింద తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మాల్డీవ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద 60th year of beautiful friendship that India and Maldives is called. So these are all the major points which are there from with respect to that particular article. ఆర్టికల్లో మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అవి. సో అయితే హైలైట్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీ పరంగా వాట్ ఆర్ దోస్ మేజర్ పాయింట్స్ అనేది ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం అండ్ దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ టుడే? 60 years ఆఫ్ ఇది కొత్త స్టాంప్ రిలీజ్ చేశారు, అది హైలైట్ పాయింట్. స్టాంప్ గాట్ రిలీజ్డ్, న్యూ స్టాంప్.
that shows that we are moving forward with our relations with respect to Maldives అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ గో హెడ్. ఫస్ట్ దీంట్లో మనము ఇండియా మాల్దీవ్స్ అనగానే ఫస్ట్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూపీఎస్సీ ఏంటంటే నేబర్హుడ్ పాలసీ. ఫస్ట్ నేబర్స్ అంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే మన సెక్యూరిటీ మంచిగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ హోల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ హోల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ రివైవల్, అది ఫస్ట్ పాయింట్. President Muzu, who was a little pro-China, again turned his back to China and came back to India. It's a good thing for us. Chala very good point. దానివల్ల bilateral relations భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ పాయింట్. సో చైనా ఫసాక్ ఇక్కడ. This stamp marks 60th year of India-Maldives friendship. A commemorative stamp got released. ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీనివల్ల ఇండియా స్ట్రాటజిక్ డెప్త్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ మాల్దీవ్స్ ఎగిరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. అండ్ ఈ పరంగా సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ మీన్స్లో మనము వాళ్ళకి అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అరౌండ్ 5,000 crores ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దీంట్లో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈసారి డబ్బులు మాత్రము డాలర్స్లో ఇవ్వడం జరగలేదు, రూపీస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ద మనీ వాజ్ గివెన్ ఇన్ రూపీస్. వై? ఎందుకంటే ఇండియా వాంట్స్ రూపీ వాల్యూ టు గ్రో ఇన్ గ్లోబల్ మార్కెట్. డాలర్ ఎట్లా పవర్ఫుల్ అయిందో వీ వాంట్ రూపీ ఆల్సో టు బీ పవర్ఫుల్. దానివల్ల ఇప్పటికే ఒక 6-7 కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టింగ్ రూపీ యాజ్ దర్ ట్రేడ్ మీన్స్ అని ఆలోచిస్తున్నారు. బట్ ఇప్పుడు మాల్దీవ్స్ కూడా తీసుకుంటే it's a feather on our cap. It's a very good thing. So beautiful point ఏంటంటే rupee getting accepted for bilateral trade and commerce కి rupee becomes the denomination. దానివల్ల rupee value and strength will increase in the global market. అది మనము దూరపు ఆలోచన ఇది. This is a very important thing for India to grow as a superpower tomorrow. Therefore, line of credit soft diplomacy was given around 485 crores అంటే 580 million. బట్ అది వాళ్ళ ట్విన్ డెఫిసిట్ ప్రాబ్లమ్ని కౌంటర్ చేయడానికి వెరీ గుడ్. సో దీంట్లో ఉన్న హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్పెషల్ పాయింట్, ఫస్ట్ టైం క్రెడిట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ఇండియన్ రూపీస్. ఇది మోస్ట్ హైలైటెడ్ పాయింట్. దానివల్ల రూపీ ట్రేడ్ వాల్యూ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ ద సూపర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఇండియన్ రూపీస్లో అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానివల్ల రూపీ బికమ్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ కరెన్సీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో కొంతకాలంలో మాల్దీవ్స్ ఎట్లా అయితే ఇండియన్ రూపీస్ని యాక్సెప్ట్ చేసిందో అట్లా దేర్ విల్ బి మెనీ అదర్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ రెడీ టు డూ బిజినెస్ వితౌట్ డాలర్స్, వితౌట్ పౌండ్స్, వితౌట్ EU వాళ్ళ కరెన్సీ ఏది లేకుండా హ్యాపీగా రూపీస్తోనే మనం ట్రేడ్ చేయొచ్చు. దానివల్ల రూపీ వెళ్ళి వాళ్ళ కంట్రీలో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కింద స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ రూపీ వాల్యూ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ క్రేజీలీ. అంటే ట్రేడ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. దానివల్ల మనకేంటి అడ్వాంటేజ్? ఎప్పుడైతే మనకు కావాల్సిన సరుకులన్నీ రూపీస్ అనే కరెన్సీతో మనం ట్రేడ్ చేయగలిగితే మనకి డాలర్స్తో అవసరం తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఏదైతే డాలర్స్ మనం కొనుక్కొని పెట్టుకుంటామో ఫర్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ, అది అవసరం పడదు ఫ్యూచర్లో. రూపీనే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ కింద వేరే కంట్రీస్ పెట్టుకుంటాయి. దానివల్ల ఎకనామికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ is going to go big, and that is how economically India will become a superpower. ఎందుకు? జస్ట్ ఒక్కసారి హిస్టరీలో వెళ్ళండి. ఎప్పుడైతే బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ కాన్సెప్ట్ని డాలరైజ్ చేశారో డాలర్ వాల్యూ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ క్రేజీలీ. దానివల్ల యుఎస్ బికేమ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. అలానే if the basket of goods required for a country is being supplied by rupees, అంటే రూపీస్
కరెన్సీ రూపీ ఉంటే చాలు, ఇండియన్ రూపీస్, ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అంటే రూపీస్ డాలర్తో ఎట్లయితే సరుకులు కొనుక్కుంటున్నామో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో, రూపీతో మనం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో సరుకులు కొనుక్కోగలిగితే, లేదా వేరే కంట్రీస్కి మనం ఏమైనా అంటే రూపీ ఇస్తే సరిపోతుంది, జస్ట్ లైక్ టుడే డాలర్ ఇస్తే సరిపోతుంది, మనకి డాలర్స్లో పేమెంట్ చేయండి, పౌండ్స్లో పేమెంట్ చేయండి అన్నట్టుగా రూపీస్లో పేమెంట్ చేయండి అని వేరే కంట్రీస్ చెప్తే రూపీ వాల్యూ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఇండియన్ కరెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లోబల్ కరెన్సీస్ విల్ రైజ్ ఇట్ స్టాండర్డ్. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? ఎకనామికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఇంక్రీజ్, అండ్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సైన్ టు షో దట్ ఇండియా విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ అ సూపర్ పవర్. అలా కావాలంటే మన కరెన్సీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. అది మేజర్ పాయింట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ పాయింట్ ఇస్ సూపర్ పాయింట్, అంటే స్ట్రాటజికలీ సూపర్ పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ స్టాంప్ ఒకటి, యాజ్ వెల్ యాజ్ రూపీ కరెన్సీ, ఈ మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో మనకి చైనీస్కి కౌంటర్గా it is very useful. So these are all the major points from this first slide. Second slide lo manaki em important points unna chuddam. First, India's financial influence and promotes rupee internationalization, as I told you before. Dani valla idi kaakunda sectoral collaboration emunnai, ఇంకా చాలా సెక్టర్, చాలా ఫీల్డ్స్లో ఇండియా మాల్దీవ్స్ ముందుకు పోతూ ఉంటుంటే బిజినెస్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఇంటర్ డిపెండెన్స్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఫ్రెండ్షిప్ పెరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ సైన్డ్ డీల్స్ ఆర్ ఫిషరీస్, ఆక్వాకల్చర్, టూరిజం, ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్. దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ we are concerned on this one, digital solutions ki. దీనివల్ల ఈ ఫీల్డ్స్లో మనం గనక డీల్స్ మాట్లాడుకుంటే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ పెరుగుతుంది, డిజిటల్ కోఆపరేషన్ పెరుగుతుంది, రీజనల్ సస్టైనబిలిటీ కూడా బ్యూటిఫుల్గా పెరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇఫెక్ట్స్ మాట, ఫ్యూచర్లో అయ్యే ఇఫెక్ట్స్ ఇఫ్ ద డీల్స్ గో ఫార్వర్డ్. సో దీనివల్ల మనం చేసేది ఇక్కడ వార్ చేస్తలేదు, మాల్దీవ్స్తో ఏం చేస్తలేదు, జస్ట్ సాఫ్ట్ పవర్, వాళ్ళకి అవసరం ఉంది, డబ్బులు ఇస్తున్నాము, అది కూడా రూపీని స్టాండర్డైజ్ చేస్తున్నాము. దానివల్ల మనకి ఒక దారి దొరుకుతుంది అన్నమాట త్రూ మాల్దీవ్స్. అది స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్. సో సాఫ్ట్ పవర్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ గుడ్ విల్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్స్లో మనము వాళ్ళతో డీల్ మాట్లాడుకుంటాం. సో మనం వాడిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి దీంట్లో? ఫస్ట్ డెట్ డిప్లొమసీ, అంటే వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు అప్పుల్లో ఉంటే మనం వాళ్ళ అప్పు తీర్చాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెట్ డిప్లొమసీ. అలానే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేపబిలిటీస్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవుట్రీచ్, వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ డెట్ డిప్లొమసీలో మనం చేసిన బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ అప్పుని తగ్గించాము. అంటే ఇండియా మనకి, మాల్దీవ్స్ మనకి 100 రూపాయలు ఇవ్వాలనుకోండి, ఇప్పుడు కొత్త డీల్ ప్రకారంగా నువ్వు 50 ఇస్తే చాలు, దట్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్షిప్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాల్దీవ్స్ గవర్నమెంట్కి చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెట్ డిప్లొమసీ. వాళ్ళు మనకి ఇవ్వాల్సిన అప్పులో కొంచెం పార్ట్ కట్ చేసి మొత్తం పే చేయాల్సిన అసలు అవసరం లేదు, కొంచెం పే చేస్తే చాలు, అంటే వాళ్ళ అప్పుని తగ్గించాము. దాన్నే డెట్ డిప్లొమసీ అంటారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా యాన్యువల్ రీపేమెంట్ $51 million మాల్దీవ్స్ ఇవ్వాలి, అది ఇప్పుడు $29 million చేశారు, 40% రెడ్యూస్ చేశారు అప్పులో. సో మాల్దీవ్స్ హ్యాస్ టు జస్ట్ పే ఓన్లీ $29 million. ఒరిజినల్లీ ఇట్ షుడ్ పే $51 million టు ఇండియా. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఓన్లీ $29 million చేయడం వల్ల మాల్దీవ్స్ గవర్నమెంట్ అమ్మయ్యా ఇండియా ఇస్ అ గ్రేట్ కంట్రీ అని ఫిక్స్ అవుతారు. దానివల్ల మన పనులు మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్. అట్లానే ఇండియా ఫండెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ అప్పు తగ్గించి ఏం చెప్పారంటే మాల్దీవ్స్ వాళ్ళకి, నీకు తగ్గిస్తాను, కానీ మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే మాల్దీవ్స్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో మీరు దానికి అడ్డు రాకూడదు. సో ఇండియా ఫండెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇది మనకి అడ్వాంటేజ్.
So this will rise, therefore this becomes a very important start point for us. దీనివల్ల మాల్డీవ్స్ చైనా వైపు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు ఫస్ట్? ఎందుకంటే మాల్డీవ్స్ వాళ్ళు మన దగ్గర అప్పు చేసినట్టు చైనా వాళ్ళ దగ్గర కూడా అప్పు చేశారు. చైనాతో ఎవరైనా అప్పు తీసుకున్నాడంటే అది డెట్ ట్రాప్లో పడుతుంది, అంటే అప్పుల ట్రాప్లో పడిపోతుంది. ఆఖరికి యుఎస్ కూడా $3 trillion అప్పు చైనా దగ్గర ఉంది ఇంకా. సో అందుకే చైనా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అప్పుడప్పుడు యుఎస్ వినాల్సి వస్తుంది. యుఎస్ లాంటి కంట్రీ చైనా మాట వినాల్సి వస్తే పాపం మాల్డీవ్స్ బుడ్డిది, చిన్నది, అది చైనాతో ఏం టక్కరేయగలుగుతుంది? సో దీనివల్ల చైనీస్ గవర్నమెంట్ మాల్డీవ్స్ గవర్నమెంట్కి మస్తు పైసలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో మాల్డీవ్స్ ఇప్పుడు ఆ పైసలు రిటర్న్ చేయాలి. చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో మాల్డీవ్స్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ చైనా ఏం చెప్తే అది చేయాల్సి వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి చైనా వాళ్ళు డబ్బులు భయంకరంగా ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్ ఏం పీకలేకపోయింది, పాకిస్తాన్ అప్పు తీర్చలేకపోయింది. సో చైనా డెట్ ట్రాప్లో పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ ఒక విక్టిమ్. సేమ్ థింగ్ దే వాంట్ టు ట్రై ఇట్ విత్ మాల్డీవ్స్. అది కనుక మాల్డీవ్స్ చైనా ట్రాప్లో డెట్ ట్రాప్లో పడిపోతే చైనా చెప్పినట్టుగా మాల్డీవ్స్ చేయాలి. మాల్డీవ్స్ చెప్పినట్టు చేస్తే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు చైనా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇండియా అయిపోతుంది. తరతరాలుగా వాడుతున్న చైనా వాళ్ళు ఈ మాల్డీవ్స్ డీల్ సెట్ అయి ఉంటే మనకి బిస్కెట్ పడేది. సో దాని కౌంటర్గా ఇండియా వాళ్ళు మాల్డీవ్స్తో మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, అండ్ మనకు మంచిది కూడా ఫ్యూచర్లో. సో దీనివల్ల కౌంటరింగ్ చైనాస్ డెట్ ట్రాప్ నెరేటివ్. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఒక డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్ కింద, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్ కింద ఇండియా విల్ బికమ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్. దీనివల్ల రీజనల్ పాలసీ షిఫ్ట్ ఒకటి జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ పాలసీ ఫేవరింగ్ ఇండియా. సో ఫారెన్ పాలసీ టువర్డ్స్ ఇండియా మాట. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్లస్ పాయింట్, పాజిటివ్ పాయింట్. ఫ్యూచర్లో ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతే వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ మాల్డీవ్స్ యాజ్ వెల్ as ఇండియా, వేర్ టారిఫ్స్ ఉండవు అన్నమాట. బేసిక్గా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ వేర్ you send me goods, I send you goods, I'll just pay the amount, you don't have to pay any taxes. So tariffs ఏం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో నా గూడ్స్ నీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ₹100 ప్రోడక్ట్ మాల్డీవ్స్కి వెళ్ళింది అనుకో, అక్కడ కూడా ₹100 ఉంటుంది. అట్లాంటి అగ్రిమెంట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటారు. టారిఫ్స్ ఉండవు. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ నుంచి ఒక కార్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకురావాలనుకో, ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది, సో టారిఫ్స్ పడతాయి. అక్కడ ₹100 ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ 300 అమ్మాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ ఎవరు కొంటారు? అదే కనుక ₹100 కారు ఇక్కడ కూడా ₹100 అనుకో, అప్పుడు చాలామంది కొంటారు. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అనమాట. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే, నైదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టు పే ఎనీ టారిఫ్స్. ఇక్కడ కాస్ట్ అవుతుందో అక్కడ కూడా అంతే కాస్ట్. సో డజంట్ మ్యాటర్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గూడ్స్ వాల్యూ బయట మార్కెట్లో చీప్గా దొరుకుతున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. దానివల్ల ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్లో మనం అమ్ముతున్నాం కాబట్టి పీపుల్స్ మన మార్కెట్ ఇండియా ప్రొడక్ట్స్కి మార్కెట్ విల్ ఇంక్రీజ్. అది ఎకనామికల్ స్ట్రాటజీ. సో దీనివల్ల ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఇది ఒకటి. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మెరిటైమ్ డిప్లొమసీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. అమిస్ట్ వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? దీంట్లో మనకి క్వాడ్ ఒకటి, సాగర్ ఒకటి. మన క్వాడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాగర్ విజన్కి పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీలో. క్వాడ్ అండ్ సాగర్, ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మాల్డీవ్స్తో మనం కనుక మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే క్వాడ్ పార్ట్నర్ కింద యాజ్ వెల్ యాజ్ మన సాగర్ ప్రాజెక్ట్ మిషన్లో కూడా మనకు చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా విల్ బికమ్ అ బ్యూటిఫుల్ బిగ్ బ్రదర్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్. సో ఇండియన్ ఓషన్లో ఇండియన్ ఓషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా ట్రేడ్స్, షిప్స్ ఇటు అటు మూవ్ అవుతాయి ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ నుంచి. సో ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో గ్యాంగ్ లీడర్ ఎవరు కావాలి? ఇండియా కావాలి. సో ఇండియాకి ఆ గ్యాంగ్ లీడర్, ఆ బిగ్ బ్రదర్, ఆ అన్నయ్య పొజిషన్ రావాలంటే ఇవన్నీ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇండియా మాల్డీవ్స్ రిలేషన్స్లో మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఈ పాయింట్స్ మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి మేజర్గా ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్టరల్ కొలాబరేషన్, డెట్ డిప్లొమసీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవుట్రీచ్. డెట్ డిప్లొమసీ I told you we reduced it from 51 million to 29 million. ఇది కాకుండా 60th year స్టాంప్
రూపీస్లో మేజర్గా హైలైట్ పాయింట్ అంటే డెట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. దానివల్ల రూపీ విల్ బికమ్ ద న్యూ ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ అనేది హైలైట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో బీహార్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ కాదు, లైఫ్ అండ్ డెట్. డెట్ అంటే డిఈబిటి విచ్ ఇస్ అప్పు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బేసికల్గా అప్పులు ఇస్తున్నారు, మనీ లెండర్స్ అప్పులు ఇస్తున్నారు, వీళ్ళకేమో ప్రాపర్ ఉద్యోగం ఉండట్లేదు పాపం. తర్వాత ఏమైపోయింది, అప్పు ట్రాప్లో పడిపోతున్నారు, స్లేవరీకి బానిసలు అవుతున్నారు. దీనివల్ల ఓకే బానిసలు అయ్యేంత వరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఈ బానిసత్వం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే టార్చర్, ధమ్కీలు, చంపుకోవడాలు. ఇది కాకుండా పాపం ఆడపిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని చూడకుండా కూడా పిచ్చిగా చేస్తున్నారు బీహార్లో. అందుకే ఈ ఆర్టికల్ పేరు ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెట్. అప్పు తీర్చడం, డెట్ ట్రాప్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, అప్పుల ట్రాప్. సో ఒక అప్పు తర్వాత ఇంకో అప్పు, ఇంకో అప్పు తప్పు తర్వాత ఇంకో అప్పు. దీంట్లో లెండర్స్, మనీ లెండర్స్ కూడా సింగిల్ మనీ లెండర్ కాదు, గ్రూప్స్ ఆఫ్ మనీ లెండర్స్ ఫామ్ అయ్యి వీళ్ళకి అప్పులు ఇచ్చి ఆ ఏరియాను మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్లో తీసుకుంటున్నారు. ఇది కాకుండా జనం మొత్తం అంతా వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వస్తున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ జనంని కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని బానిసలుగా వాడుకుంటున్నారు. అది కాకుండా వాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు, ధమ్కీలు, మర్డర్లు, చాలా కైండ్ ఆఫ్ అసాల్ట్స్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్ వయలేషన్స్ అన్నీ కూడా పక్కాగా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. సో బీహార్ స్టేట్లో ఈ ట్రాప్లో మనము యూపీఎస్సికి ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఎట్లా చేసుకోవాలి, దీంట్లో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అనేది ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఇది సమ్మరీ. దీంట్లో మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ నేను అండర్లైన్ చేసి స్టార్ పెడతా. ఏదైనా ఎనీ ఆర్టికల్ విచ్ కమ్స్ రిలేటెడ్ టు డెట్ ట్రాప్ ఏదైనా సరే డైరెక్ట్గా దింపేసండి పాయింట్స్. జస్ట్ టేక్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్ దోస్ పాయింట్స్, యూ గెట్ యువర్ స్కోర్. ఓకే, that's how it has to run. Okay, keeping that in mind, let's look at what are the important points from this. PDFs are provided, you can go through the whole thing again, that is not a big problem. Kani within this slides what are important I will underline and put a star. Pakka 100% you have to mention all those points. Idi meer matram marchipodu, direct mains la ichi vadechu. So let's look at what are the important points that we have to keep. Borrowing from formal institutions and informal ones. Dini valla మనీ లెండర్స్, ఎక్సెసివ్ డెట్ బర్డెన్స్, ఇది మేజర్ పాయింట్. ఇది ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం. అసలు మనీ లెండర్స్ దగ్గర తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి బేసికల్గా అది మనం ఆలోచించాలి. అంటే ఫార్మల్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్ అక్కడ లేకపోవడం వల్ల, లేదా ఉన్నా దాని మీద డాక్యుమెంటేషన్స్ గిఫ్టెన్షన్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి టక్ మనీ లోన్ దొరకపోవడం వల్ల మోస్ట్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఎవరు, మనీ లెండర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పోతే వాళ్ళు ట్యాక్సుల మీద ట్యాక్సులు, ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వేసి వడ్డీ, భూచక్ర వడ్డీ, విష్ణు చక్ర వడ్డీ, ఈ వడ్డీల మీద వడ్డీలు వేసి వాళ్ళని బానిసల కింద తయారు చేసుకుని వాళ్ళని టార్చర్ చేస్తున్నారు. సో బేసికల్గా నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ ఫార్మల్ క్రెడిట్ ఏజెన్సీస్ లేకపోవడం వల్ల అనేది మేజర్ రీజన్. ఎఫోర్డబుల్ ఫార్మల్ క్రెడిట్ లేదు, ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ లేదు, అండ్ ఫైనల్లీ బోరోయింగ్ ఛానల్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోయినాయి. దీంట్లో హై ఇంట్రెస్ట్ ఇదొక పాయింట్, ఓవర్లాపింగ్ లోన్స్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్, లాంగ్ టర్మ్ పావర్టీ సైకిల్స్లో పుష్ చేస్తున్నాయి. ఈ వర్డ్స్ అండి, ఈ వర్డ్స్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. హై ఇంట్రెస్ట్ డెట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఓవర్లాపింగ్ లోన్స్ సెకండ్ మేజర్ పాయింట్. ఫైనలీ దీస్ టూ టుగెదర్ ఆర్ పుషింగ్ దెమ్ ఇన్ టు పావర్టీ ట్రాప్స్. ఒక్కసారి పావర్టీ ట్రాప్లో పడితే ఒక జనరేషన్ కాదు, వచ్చే 10 జనరేషన్ అదే పావర్టీ ట్రాప్లో తిరుగుతూనే ఉంటారు, ఎప్పటికీ బయటకు రాలేరు. అందుకే డేంజరస్. సో దీనివల్ల ఒక డీపర్ క్రెడిట్ పెనట్రేషన్ ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. దీనికి సొల్యూషన్స్ బేసికల్గా ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అండ్ రూరల్ క్రెడిట్ రెగ్యులేషన్ అనేది మనం తీసుకురావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సొల్యూషన్స్ యూ కెన్ గివ్. అంటే జనరల్ సొల్యూషన్స్ మాట, నాట్ స్పెసిఫిక్. జనరల్గా ఈ సొల్యూషన్స్ ఉండాలి. ఏముండాలి, డీపర్ క్రెడిట్ పెనిట్రేషన్ అంటే అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఫార్మల్ అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, ఎందుకంటే డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత డబ్బు కరెక్ట్గా వాళ్ళు అనుకున్న పర్పస్కి వాడరు,
చాలా రాంగ్ పర్పస్కి వాడతారు, జూదాలు ఆడతారు, ప్రాస్టిట్యూట్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు, మందు అవుతూ ఉంటారు, వ్యసనాలు ఉంటాయి. సో అప్పు తీసుకునేవాడు కరెక్ట్గా అప్పు పర్పస్కే వాడుతున్నాడని రూల్ లేదు. ఇంటికి కావాలని తీసుకుని చాలా చాలా గలీజ్ పనులు చేసేవాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్స్. వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడ చేయాలి, ఎట్లాంటి స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎన్నాళ్ళకి ఇంత వస్తుంది, అప్పు ఎట్లా తీర్చాలి, ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలకి నేర్పాలి, పెద్దోళ్ళకి కూడా నేర్పాలి ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్. సో అది మేజర్ పాయింట్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి గివెన్. అండ్ ఫైనల్లీ రూరల్ క్రెడిట్. సో రూరల్ సైడే ఇవన్నీ ఉంటాయి బేసికల్గా. ఎక్కువ విలేజెస్ సైడ్లో మనీ లెండర్ ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళేమో ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నది కాబట్టి వేలు ముద్రలు తీసుకుంటారు. ఆ ముద్రల్లో ఆ వైట్ పేపర్లు ఏం రాస్తారో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. వీళ్ళు ముద్రలు పెడతారు, కోర్టుకి అప్రోచ్ అయితే సారీ మీరు సంతకం పెట్టినారు, ఇగ్నరెన్స్ ఆఫ్ లా ఇస్ నాట్ మై ప్రాబ్లమ్ అని కోర్టు అంటది. ఫైనల్గా బిస్కెట్ అయిపోతుంది అంట. అండ్ ఫైనల్గా వాళ్ళు పోయి అలా బానిసల కింద చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఇప్పటి నుంచి వస్తున్న ఆనవాయితీ కాదు, తరతరాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ. ఇప్పటికన్నా మన వాళ్ళు ఫాస్ట్గా నేర్చేసుకుని ట్రాప్లో పడకుండా ఉంటే బెటర్. సో దీంట్లో మళ్ళీ జెండర్ ఇష్యూస్, ఉమెన్ చిల్డ్రన్ని దారుణంగా దొక్కేస్తారు ఈ ప్రాసెస్లో. దానివల్ల ఎంపవర్మెంట్ భయంకరంగా గాన్. సో ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ gone, they will take a hit. Group loans, అదొక మేజర్ ఫీచర్. త్రూ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఫేస్ జాయింట్ లయబిలిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్స్. ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్. సో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కలిసి ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అందరు కలిసి అప్పులు ఇస్తారు. ఈ అప్పులు వేరే చోట తీసుకొస్తారు. దానివల్ల ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం అంట. సో అప్పు తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో అప్పు ఇచ్చేటోళ్ళు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కలిసి చేస్తారు కాబట్టి మొత్తం గ్రూప్కి దక్కబడిపోతుంది. అది అప్పుడు ఆ గ్రూప్ విల్ బికమ్ లయబుల్ టు ద మనీ లెండర్. అది మేజర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీనివల్ల ఉమెన్ బికమ్ టార్గెట్స్ అయిపోతారు ఆఫ్ హరాస్మెంట్ అండ్ సోషల్ ప్రెషర్ డ్యూ టు నాన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ బై గ్రూప్ మెంబర్స్. ఇది బేసికల్గా చిట్టి మెకానిజం. చిట్టి ఎత్తుతారు, వాళ్ళు కట్టరు, చిట్టిలా చిట్టి అయిపోతుంది. చిట్టి కట్టలేకపోయిన పరిస్థితులు ఏమవుతుంది, మొత్తం గ్రూప్లో వాళ్ళందరూ ఎగిరిపోతారు. ఎగిరిపోగానే ఎవరైతే చిట్టి స్టార్ట్ చేసినాడో వాడు వేరే చోట దగ్గర పైసలు తీసుకొస్తాడు. వాడు ఊరుకోడు, వీని ఊరుకోనియరు, వీడు పోయి ఫైనల్గా వసూలు చేసే ప్రాసెస్లో ధమ్కీలు, మర్డర్లు, హారాస్మెంట్, టార్చర్లు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. దిస్ విల్ ఆల్ స్టార్ట్ అండ్ ఫైనలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ ఫాల్ ఇన్ ద ట్రాప్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ వల్నరబుల్. మరి ఎంపవర్మెంట్, వేర్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్? నో ఎంపవర్మెంట్, అంత డీపవర్మెంట్. మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్. వీళ్ళని తీసుకుపోయి ఆడపిల్లలు ఏం చేయదు, ఇంట్లో పెట్టండి, కిచెన్లో పెట్టండి, తొక్కేయండి, వీళ్ళు ఓన్లీ పిల్లలు అన్నకే పనికొస్తారు, ఇట్లాంటి డైలాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ డేంజర్ డ్యూ టు మనీ లెండింగ్ అండ్ డెట్ ట్రాప్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్. దట్స్ ద హోల్ గేమ్. ఓకే, సో కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ గ్రూప్ లెండింగ్ ఇస్ వర్సనింగ్. దానివల్ల సోషల్ ఇన్సెక్యూరిటీ అమాంగ్ ఉమెన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ నెగటివ్ పాయింట్. సో జెండర్ ప్రొటెక్టివ్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకురావాలి. సొల్యూషన్ ఏంటిది? ఒక జెండర్ ప్రొటెక్టివ్ అంటే ఆడవాళ్ళని, చిన్నపిల్లల్ని భయంకరంగా ప్రొటెక్ట్ చేసే ఒక జెండర్ ప్రొటెక్టివ్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకురావాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అండర్ ద ఏబుల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఒక స్ట్రాంగర్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ తీసుకురావాలి. సో లెండర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ ఆఫెన్ యూస్ మెథడ్స్, ఇది రెడ్లో పెడదాం, అది చూసే పద్ధతులు, ఇంటిమిడేషన్, థ్రెట్స్, పబ్లిక్ షేమింగ్. ఈ పబ్లిక్ షేమింగ్ అనేది చాలా గలీజ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇండియాలో బేసికల్గా దమ్కి ఇచ్చినా పర్లే, భయపెట్టినా పర్లే, కానీ పబ్లిక్ షేమింగ్ అంటే అందరి ముందు నించోబెట్టి ఇజ్జత్ తీసిపడేస్తారు, వాళ్ళ పరువుని రోడ్డుకి ఇడుస్తారు అన్నమాట. అది మోర్ డేంజరస్ మన ఇండియాలో. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ కల్చరలీ, మన దాంట్లో ఇండియన్ సిస్టమ్స్లో, ఇండియన్ పబ్లిక్లో మీరు కానీ, నేను కానీ, ప్రపంచంలో మన ఇండియాలో ఉన్న అందరు కానీ మన ఇంట్లో ఏమనుకుంటారు అన్న దానికంటే పబ్లిక్ సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన కంట్రీలో మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీస్ ఆర్ మోర్ ఇన్ కంపారిజన్ టు వెరీ పువర్ అండ్ వెరీ రిచ్. ఈ మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీ వాళ్ళందరూ కూడా బేసికల్గా మనలాంటి వాళ్ళు బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే వీఆర్ మోర్ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ సొసైటీ విల్ థింక్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీ. సో ద బెస్ట్ వెపన్ టు ఇన్సల్ట్ అ పర్సన్ ఈజ్ టు డూ పబ్లిక్ షేమింగ్. అంటే అందరి ముందు నించోబెట్టి మన ఇజ్జత్, మన పరువు తీసేస్తారు. అప్పుడు
ఆ మూమెంట్లో చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. అలా పాపం ఉమెన్ని పబ్లిక్ షేమింగ్ చేస్తారు. సో పాపం మా ఆడపిల్ల తట్టుకోలేదు, సూసైడ్ చేసుకుంటారు. అలా జరగకుండా కాపాడుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నా సరే దాన్ని సరిగ్గా పాటించకపోవడం వల్ల. సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, స్పెసిఫిక్ స్టేట్ లెజిస్లేషన్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, grievance redressal not happening, legal safeguards not happening, abusive recovery practices finally leading to this. సో దీని మీద ఏమీ స్ట్రాంగ్ లాస్ లేవు కాబట్టి అబ్యూసివ్ రికవరీ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. దీనివల్ల ఒక స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్. సో సొల్యూషన్స్ ఏంటి? దీనికి ఒక స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకురావాలి. Strict monitoring is required. Legal reforms తీసుకురావాలి. Protection of borrower dignity. These three should be maintained as the solution. Okay. So ఈ 3 points మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. These are all again solutions, but general solutions ఇవన్నీ. అంటే పేపర్ మీద పనికి వస్తాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లెవెల్లో ఏమవుతుందో తెలియదు. స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్ జరగాలి, ఇది తెలిసిందే. లీగల్ లాస్ రీఫార్మ్ చేయాలి, అది కూడా తెలిసిందే. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బారోవర్ డిగ్నిటీ, అది కూడా తెలిసిందే. అంటే అప్పు తీసుకున్న వాడిని టార్చర్ పెట్టకూడదు. హీ ఆర్ షీ విల్ టేక్ దేర్ టైమ్ టు రిటర్న్ యువర్ బ్యాక్ యువర్ మనీ. నీ పైసలు మళ్ళీ వస్తాయి, కానీ కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి. టైంకి ఇవ్వకపోతే నువ్వు పోయి దమ్కి లేయడం, మర్డర్ చేస్తా, చంపేస్తా, ఇట్లాంటి గలీజ్ పనులు చేయకూడదు. చేసిన వానికి స్ట్రిక్టర్ పనిష్మెంట్ అని చెప్తే అప్పుడు బారోవర్ డిగ్నిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతిసారి అప్పు తీసుకున్న వాడు కూడా టైంకి రిటర్న్ చేయకపోవచ్చు. ఇచ్చిన వాడు మీద ఎక్కువ పనిష్మెంట్స్ ఉంటే తీసుకున్నవాడు కథలు పడే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి దేర్ బిట్వీన్ బారోవర్ అండ్ గివర్. అది కూడా ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవడైనా ₹1,00,000 అప్పు తీసుకున్నావు, ఇచ్చినోడి మీద పనిష్మెంట్స్ ఎక్కువ అని చెప్పి అసలు నీయవా ఏం చేసుకుంటావు, పిక్కు అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇచ్చినోడు బిస్కెట్ అయిపోతాడు, తీసుకున్నోడు ఎంజాయ్ చేసిండు. అట్లా కూడా చాలా కేసులు ఉన్నాయి కదా. ఫ్యామిలీస్లో అప్పు ఫ్యామిలీస్ దగ్గర నుంచి ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసుకుని పైసలు తీసుకుని దమ్కి ఇచ్చేసి పైసలు తీసుకుని జంప్ అయిన వాళ్ళు ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ లేవు. మిత్తికి పైసలు ఇస్తారు, వాడు మళ్ళీ పైసలు రిటర్న్ చేయడు. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? ఇచ్చినోడి పరిస్థితి ఏంది? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఇన్ మైండ్. సో దేర్ షుడ్ బి అ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద డోనర్ అండ్ ద బారోవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లాస్. అండర్స్టాండ్? నో వన్ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ no one should be at loss fundamentally. Even the borrower should not be at loss. The donor also should not be at loss. That kind of balanced legal mechanisms is what you have to bring out. Okay? So, EMIs exceeding their monthly income, idoka pedda problem అయిపోయింది. Low income group వాళ్ళకి అంటే loans ఇచ్చేస్తున్నారు private industries. So, EMIs exceeding their monthly income. This is a big negative point. Repayment capacity చూడట్లేదు. This is another point. Income properly before disposing loans not happening. దానివల్ల క్రానిక్ డిఫాల్ట్స్ జరుగుతున్నాయి, మెంటల్ డిస్ట్రెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సైకలాజికల్. సో ఇన్కమ్ లింక్డ్ క్రెడిట్ మోడల్స్ అనేది తీసుకురావాలి, ఎథికల్ లెండింగ్ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది సొల్యూషన్స్. కానీ ఇవన్నీ జరగవు మనకి. దీస్ ఆర్ అగైన్ జనరల్ సొల్యూషన్స్. సో ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అండ్ బ్యాంక్ కి లింకేజ్ ఒకటి తీసుకురావచ్చు. దిస్ ఆర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ పాయింట్ యూ కెన్ పుట్ అండ్ షో బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ మైక్రోఫైనాన్స్. సో మైక్రోఫైనాన్స్ some states with robust self-help groups and bank link ఉంటే అప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. బీహార్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైనల్గా ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, బీహార్లో ఉంది కాబట్టి. బీహార్ lacks effective systems to replicate successful cooperative SHG lent credit mechanism. This is the major point. So inconsistent regulation, poor implementation, trust అనేది ఫట్ మైక్రోఫైనాన్స్ సిస్టమ్ ఎకోసిస్టమ్ ఉండదు. సో దీనివల్ల మనం బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవాలి, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తీసుకురావాలి, బారోవర్ ఫ్రెండ్లీ రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకురావడం. దట్ విల్ బి ద మేజర్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డెట్ ట్రాప్ ఇష్యూ. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఈ ఎస్హెచ్ఈ బ్యాంక్ లింకేజ్, ఈఎంఐస్, మెంటల్ డిస్ట్రెస్, దాని తర్వాత జెండర్ ప్రొటెక్టివ్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్, పబ్లిక్ షేమింగ్, సొల్యూషన్స్ ఏవైతే రాశానో జనరల్ స్టార్ పెట్టిన మాత్రం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. చేయకపోతే మీ మార్కులు తర్వాత మీ ఇష్టం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ యువర్ ఎగ్జామ్. So what you have to do is, happy-ga, you do your research, add some more points to this, no doubt about it, but whatever points I mentioned, put star marks and blocks,
Compulsory you have to mention. Chekpote. That's up to you guys. So these are all the points with respect to Bihar and the debt trap, issue of life and debt. Next important issue is 8 years తర్వాత మళ్ళీ డోక్లాం పాస్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో మీరు చూడండి డోక్లాం హియర్ సిక్కిం, భూటాన్, ఇండియా, అస్సాం, ఇక్కడ డోక్లాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8 years తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నారు. బేసికల్గా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ చైనా ఓపెన్ చేసినారంటే ఏదో ఒక కథ ఉంటుంది దాని వెనకాల. అట్లనే ఇండియా ఓపెన్ అయిందంటే ఇండియా కూడా ఏదో కథ ఉంటుంది. ఈ రెండు కథలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫాస్ట్. సో డోక్లాం బికేమ్ గ్లోబల్ ఫ్లాష్ పాయింట్. ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఐబాల్ టు ఐబాల్ విత్ చైనీస్ ఫర్ 72 days. దానివల్ల చైనాస్ అటెంప్ట్ టు ఎక్స్టెండ్ రోడ్ నియర్ ఇండియా, భూటాన్, చైనా ఇది బిస్కెట్ అయింది వాళ్ళకి. 2025లో ఇండియా ఫ్లిప్స్ ద నెరేటివ్. సేమ్ గ్రౌండ్ టు టూరిస్ట్ విత్ కేవ్స్, సెంటర్స్, సీనిక్ స్పాట్స్. ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ టూరిజం, ఇట్ ఈస్ అ జియో పొలిటికల్ మైక్ డ్రాప్ సేయింగ్ దట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది. వన్స్ యూ స్టార్ట్ దిస్, ఇండియన్ బిజినెసెస్, Indian people moving here and there at Doklam tells the international body that this place belongs to India. This is called internationalization. So this is called internationalization. Acceptance. So మెల్లగా డోక్లాం అనేది ఇండియన్ ప్రొడక్ట్, ఇది ఇండియన్ ల్యాండ్, తరతరాలుగా మేము ఇట్లానే ఉన్నాము అని ఇండియా ఒరిజినల్ మందే కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మందే. దాంట్లో ఏముంది, చైనా వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్ని కథలే ఉండేవాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎకో టూరిజం, ఇట్ ఈస్ ఎకో స్ట్రాటజీ. దిస్ ఈస్ ద వర్డ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాట. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకో టూరిజం, ఇట్ ఈస్ ఎకో స్ట్రాటజీ. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టూరిజం విల్ బీ ద వే ఇన్ విచ్ యూ సివిలైజ్ కంటెస్టెడ్ స్పేసెస్. ఎక్కడైతే చైనా వాళ్ళ ఫ్లాగులు పెట్టి ఇది మాదందో ఆడ మ్యాక్సిమం ఇండియన్ పాపులేషన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆ ల్యాండ్ ఆటోమేటిక్గా ఇండియన్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిలైజేషన్. ఓకే, సివిల్ పీపుల్ అంటే కామన్ పీపుల్ పోతా వస్తూ ఉంటుంటే మెల్లగా మన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. దానివల్ల డోక్లాం విల్ బికమ్ అన్ ఇండియన్ ల్యాండ్ అనేది ఓవరాల్ స్ట్రాటజీ. సో ఎగ్జాక్ట్ స్పాట్స్కి వెళ్తారు వేర్ సోల్జర్స్ ఫేస్డ్ ఆఫ్. ఎక్కడైతే మన సోల్జర్స్ వాళ్ళ సోల్జర్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు అక్కడ నార్మల్ పబ్లిక్ వెళ్తారు. అది ఒక ఆర్మీ జోన్లా కామన్ పబ్లిక్ పోతుంటే ఇట్ బికమ్స్ కామన్ పబ్లిక్ ల్యాండ్. సో దానివల్ల ఆ మెమరీ చెడిపోయి మెల్లగా ఇండియన్స్ అక్కడ బాగా తిరుగుతూ ఉంటుంటే అరే ఇది మన ల్యాండే అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో సివిలైజేషన్ వల్ల డోక్లాం అనే ల్యాండ్ పీస్ is not remembered anymore as an army standoff point, but it will be remembered as a civilian point, Indian civilian point. Akkada, that is a catch there. Danivalla Bharat Darshan initiative, ee initiative ki manaki manchi peru vastadi. This is the most important point that you have to mention. Bharat Darshan initiative అంటే భారత్ని విజిట్ చేయండి, భారత్ని చూడండి అని డైరెక్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాసెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము. ఒకటేమో నాతులా పాస్, ఇంకోటి చోలా పాస్. ఈ రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే అక్కడే మ్యాక్సిమం గన్ ఫైరింగ్ అక్కడే జరిగింది. గన్ ఫైర్ అండ్ క్యాజువాలిటీస్ ఇన్ 1967. ఇండియన్ ఫోర్సెస్ పుష్ బ్యాక్ ద చైనీస్ ట్రూప్స్, గివింగ్ ఇండియా వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ రేర్ టాక్టికల్ మిలిటరీ విక్టరీస్ ఓవర్ చైనా. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఈ పాస్లో మనకి నాతులా అండ్ చోలా ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. చోలా పాస్లో ఏమవుతుందంటే టూరిజం సర్క్యూట్ డెవలప్ చేయొచ్చు, మౌంటైన్ వార్ఫేర్ సుప్రమసీ చూపించవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ పాయింట్స్. 2 points హియర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ చోలా. అది కాకుండా భూటాన్ ఇండియా డిఫెన్స్ అలయన్స్ కూడా సూపర్గా పెరుగుతుంది దానివల్ల. అండ్ రీజన్ వేర్ మిలిటరీ హిస్టరీ మీన్స్ ఎకనామిక్. సో టూరిస్ట్ మే ఎంజాయ్ టీ విత్ వ్యూ, బట్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ స్టిల్ పెట్రోల్ దీస్ రిచెస్. సో దీనివల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది ఇన్ టూరిజం, సివిల్ ఏవియేషన్, ఇండియన్ ఆర్మీ. ఒక రేర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిలిటరీ యాజ్ వెల్ as సివిలియన్ ప్రాజెక్ట్. సో స్నోఫాల్, మనకున్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అక్కడ? స్నోఫాల్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్, ఆక్సిజన్ స్టార్ ఎయిర్ ఉంటుంది అక్కడ, అంటే ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆర్మీ ఇంజనీర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ టీమ్స్ ఆర్ యాక్టివ్. దానివల్ల ఈ సివిలియన్ ఫుట్ ప్రింట్ని
ఈ ఆర్మీ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. సో ఈ 2 పాయింట్స్, టోలా పాస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాథులాస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్టాండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఆర్మీ, ఈ పాసులు చెప్పంగానే గొడవలే గుర్తొస్తాయి. ఆ మెమరీ అనేది పబ్లిక్ మైండ్లోంచి తీసేసి బేసిక్గా అక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సీనిక్ బ్యూటీస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్ అని మనము చక్కగా చెప్పొచ్చు వీళ్ళకి. దానివల్ల ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ పాయింట్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ వీ ఉంటారు. సో దీనివల్ల కానీ మనం ఇది అట్లా అంటున్నాం, కానీ చైనా is still claiming Doklam as its South Tibet, where ఇండియా భూటాన్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా నో అనడం జరుగుతుంది. ఇండియా టూరిస్ట్ని పిలవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా షోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ దిస్ జోన్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్, అడ్మినిస్టర్డ్ అండ్ ఇండియన్ అలైడ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది బేసికల్గా మీరు చూసుకుంటే డిప్లొమాటిక్ హక్ టు భూటాన్ అంటే భూటాన్లో రీజన్ కాబట్టి బేసికల్ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంటే భూటాన్ అయినా, బంగ్లాదేశ్ అయినా, పాకిస్తాన్ అయినా వీళ్ళన్నీ ఫైనల్గా ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి బేసికల్గా. సో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంటే మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాము, ఎందుకంటే బేసికల్గా హిస్టారికల్ దీస్ రీజన్స్ ఫర్ ఆల్ ఇండియన్ ఓన్లీ. దాన్ని మనం మళ్ళీ రివైవల్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే మన ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ బిస్కెట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ మేజర్. దీంట్లో మనం మేజర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే చుంబీ వ్యాలీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ చుంబీ వ్యాలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నియర్ డోక్లాం ఫార్మ్స్ అ డాగర్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఇండియాస్ సిల్గురి చికెన్ స్నేక్ కారిడార్. ఇది నార్త్ ఈస్ట్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెయిన్లాండ్ ఇండియా టు నార్త్ ఈస్ట్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చుంబీ వ్యాలీ. ఇది మ్యాప్ పాయింటింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ ఈ చుంబీ వ్యాలీలో ఎవ్రీ ఇంచ్ మ్యాటర్స్, అది మేజర్ పాయింట్. అక్కడ ఏమైనా బిస్కెట్ ఏంటంటే మనకు చాలా పెద్ద బిస్కెట్ అయితే, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అవర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్, ఎస్పెషల్లీ ద బ్లాక్ పాయింట్స్ అండ్ ద స్టార్ పాయింట్స్. ఈ క్రాసెస్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నెగిటివ్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సో మీ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు డోక్లాం ఇష్యూ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ 5-6 పాయింట్స్ విచ్ హ్యావ్ పెడ్. లేకపోతే మీ ఆన్సర్కి వాల్యూ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ Meghalaya's coal refineries, coal mining. I'll tell you the story in simple words. There is something called coal mafia. అంటే మాఫియా బేసికల్గా బ్లాక్ మార్కెట్స్లోనే ఎక్కువ డీలింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మేఘాలయ నుంచి కోల్ మైన్స్లో మేఘాలయలో ఉన్న కోల్ మైన్స్ నుంచి కొన్ని మిలియన్ టన్స్ వ్యానిష్ అవుతున్నాయి, అంటే మాయమవుతున్నాయి. ఇట్లా మాయమవుతారనైనా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ న్యాచురల్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ మేడ్ మాఫియా థింగ్. ఈ మాఫియాలో పాలిటీషియన్స్, అఫీషియల్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ట్రాన్స్పోర్టర్స్, లారీ డ్రైవర్స్, క్రేన్ వాళ్ళ మొత్తం గ్యాంగ్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది ఈ డార్క్ మార్కెట్ ఆఫ్ కోల్లో. అంటే ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఈ కోలు ఇక్కడి నుంచి కొట్టేసి, అంటే దొంగతనం చేసి, అంటే ఎత్తేసి, దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీస్. ఎందుకు? ఇండస్ట్రీస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, పవర్ కావాలి, దానికి కోల్ కావాలి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేఘాలయ లాంటి రీజన్లోంచి కోల్ కొట్టేసి దే ఆర్ సెండింగ్ దిస్ కోల్ టు ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ అస్సాం అండ్ Bangladesh through black routes which are also called rat holes, ఎలుక గొయ్యలు. ఓకే, ఇవి ఈ ఎలుక గొయ్యలు ఆర్ బ్యాన్డ్ బై NGT, అంటే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్. వాళ్ళు ఈ ర్యాట్ హోల్స్ ఉండకూడదని ఆల్రెడీ లా పాస్ చేయడం జరిగింది, కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ ర్యాట్ హోల్స్ ద్వారా, ఈ బ్లాక్ మార్కెట్ రూట్స్ ద్వారా మస్త్ ఇల్లీగల్ కోల్ మైనింగ్ అనేది జరిగి ఆ వచ్చిన మైన్స్ని దే ఆర్ సెండింగ్ ఆఫ్ టు అదర్ స్టేట్స్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ త్రూ బ్లాక్ మార్కెట్ రూట్స్. సో అందుకే ఇది ఒక పెద్ద మాఫియాలా తయారైపోయింది ఇప్పుడు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ కోల్ ట్రేడింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇక్కడ వదిలేస్తే మేఘాలయ ఎకానమీ పడిపోతుంది, and that will have a bad impact on the Indian economy with respect to the coal incomes. Okay, so ఇది మనం జాగ్రత్తగా
సో దీంట్లో ఒక 4 to 5 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు మెన్షన్ చేస్తే చాలు. డైరెక్ట్గా మీ దీని మీద ఏం క్వశ్చన్ రాదు, కానీ యూ కెన్ గివ్ దిస్ యాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ మాఫియా, nexus between politicians, transporters, and all these things. How is it killing an economy, especially in a northeast state? That's very important. Okay, so let's have a quick glance. మొత్తం ఎన్ని టన్స్ పోయినా చూడ, మొత్తం రెడ్ లోనే పెడతాను బికాస్ ఆల్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఓన్లీ. ఇంత టన్స్ ఆఫ్ కోల్ వానిష్డ్ అంటే మాయం. 2 గవర్నమెంట్ డెసిగ్నేటెడ్ డిపో ఇన్ మేఘాలయ, డేన్యాన్, ఒకటి రీబాయ్లో ఉంది, ఇంకోటి రజాజు వెస్ట్ కాల్సీల్స్లో ఉంది. ఇక్కడ జరిగింది. సో ప్లేస్ ఇది. సో ఈ రిపోర్ట్ జస్టిస్ కార్తికేయ అనేది సబ్మిట్ చేశారు ఆయన. 2.5 metric tons to 8 metric tons of coal were found on physical inspection లో కనుక్కోవడం జరిగింది. స్టాక్ పైల్స్ 1800 metric tons to 2000 metric tons. దానివల్ల ఒక కొల్యూషన్ ఉంది బిట్వీన్ డిపో ఆఫీషియల్స్, ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఇల్లీగల్ మైనర్స్. దానివల్ల వీళ్ళందరూ ఎందుకు చేయగలుగుతున్నారు? వెనకాల వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఆ సపోర్టర్స్ ఎవరు? పాలిటిషియన్స్ వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేసే మైనింగ్లో కమిషన్ వాళ్ళకి వెళ్తారు. అంతే, సింపుల్ డ్రామా. బట్ దట్ రన్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. ఇదంతా పాలిటిషియన్స్ చిల్లర పైసల గురించి చేయరు. 100 కోట్లు వస్తాయి ఇవన్నీ దాంట్లో నుంచి. వాళ్ళ కమిషన్ 100 కోట్లు. ఒరిజినల్ సంపాదించడం ఎంత సంపాదిస్తాడో ఒకసారి ఆలోచించు. సో దీనివల్ల మేఘాలయలో ఒక షాడో కోల్ ఎకానమీ ఉంది. అంటే పగలు చేరిది, రాత్రి చేస్తారని కాదు. షాడోస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? నీ తల మీద లైట్ ఉంటుంది, నీ షాడో నేల మీద ఉంటుంది. అంటే నీ కింద నుంచి అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి. నీ కింద నుంచి అన్నదానికి ఈ షాడో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ rat hole methods. ఈ rat hole methods ఆల్రెడీ ఎన్జిటి బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. ఇది పరిస్థితి. వెరీ గుడ్. సో ఇవి ఫైనల్గా ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ వయా బ్లాక్ మార్కెట్ ట్రక్ రూట్స్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అంటే బ్లాక్ మార్కెట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బ్లాక్ మనీ అన్న. బ్లాక్ మార్కెట్ అన్న వెరీ సింపుల్. గవర్నమెంట్కి పన్ను కట్టకుండా, ట్యాక్సులు కట్టకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ పడిపోతుంది. గవర్నమెంట్ ఏదైతే మంచి పనులు ప్రజల గురించి చేయాలనుకుంటున్నారో అవి చెయ్యలేరు. సో దేర్ ఫార్ దే బికమ్ ఇల్లీగల్ రూట్స్. సో నాట్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ రాయల్టీస్ కట్టకుండా జరిగిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి? ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే ఈ కోల్ని తీసుకెళ్తున్నారో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఒక సిండికేట్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. జస్ట్ లైక్ పుష్ప మూవీ. సిండికేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్, లోకల్ పాలిటిషియన్స్, కాంట్రాక్టర్స్ అండ్ రోగ్ అఫీషియల్స్. I'll just write just like same thing. Coal mafias often forge transport challans. వాళ్ళే ఫార్జరీ చేసేస్తారు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ చేస్తారు, అన్రిజిస్టర్డ్ బయర్స్ని ఇచ్చేస్తారు. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలు. So High Court bench slammed the government's vague response, FIRs without real progress, directed the state to trace stolen coal ekkundo kanukomani chepparu, punish those involved and plug administrative failures. Court monitored SIT, special investigative team ni and CBI వాళ్ళని ఈ కేసుని చాలా జాగ్రత్తగా సీరియస్గా చూడమని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఏం జరుగుతుందో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. పుష్ప సినిమాలో ఏం జరిగిందో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అన్లెస్ the government has the strong political will to control this. Unless the government thinks whatever the court said is right. So if they are following what the court has asked them to do, you can easily curtail this. And country ki laws జరగకుండా, మేఘాలయ స్టేట్ కి లాస్ జరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు. బట్ ఇవన్నీ జరగాలంటే స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ విల్ కావాలి. అది ప్రజల చేతిలో ఉంటుంది. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ డెమోక్రసీ. అది మీరు ఓకే. సో అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ డీలిమిటేషన్ మీద ఒక చిన్న ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సమ్ అదర్ స్టేట్స్
ఈ ఎలక్షన్ తొందరలో వస్తుంది కాబట్టి డీలిమిటేషన్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే డీలిమిటేషన్లు ఏమవుతాయి, కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మార్క్ చేస్తారు. ఆ మార్క్ చేయడం, డిమార్క్ చేయడం అట్లాంటి విషయాలు ఏమవుతాయంటే కొన్ని ఎలక్షన్లు రిజల్ట్లు మారిపోతాయి. అయితే ఇక్కడ ఇష్యూ ఎవరెవరికి అనేది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో మీరు ఎట్లయితే డిమార్కేషన్ చేసినారో అట్లనే స్టేట్స్ కూడా చేయగలుగుతారని స్టేట్స్ సుప్రీంకోర్టుకి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు అంది, చూడు డూడ్, మీరు స్టేట్స్, జమ్మూ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీకి ఉన్న లాస్కి స్టేట్కి ఉన్న లాస్కి చాలా తేడా ఉంది. యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఏమేమి చేస్తామో అవి స్టేట్స్లో చేయడం కుదరదు, అట్లనే స్టేట్స్లో ఏమైనా చేస్తామో అది యూనియన్ టెరిటరీలో చేయడం కుదరదు. సో ఈ డీలిమిటేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డీలిమిటేషన్ ఫర్ స్టేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగా డీలిమిటేషన్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే 2019లో కూడా అట్లనే జరిగింది. అయితే మ్యాటర్ ఏంటంటే స్టేట్స్ గొడవ పెడుతున్నప్పుడు మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్కి వీళ్ళకి వాళ్ళకి చేసినారు కదా, మరి మాకెందుకు చేస్తలేదు అని అడుగుతున్నారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు సెడ్ యు ఆర్ అ స్టేట్, దట్స్ అ యూటీ, సో వాట్ ఎవర్ అప్లైస్ ఫర్ యూటీ విల్ నాట్ అప్లై ఫర్ అ స్టేట్. అండ్ వై ఇస్ సుప్రీంకోర్టు డూయింగ్ దిస్? బికాస్ ఒక్క స్టేట్ డీలిమిటేషన్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తే ఎస్పెషలీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాము, మిజోరాము, మణిపూర్ ఇట్లాంటి స్టేట్స్లో కూడా అట్లాంటి లాస్ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పి స్టేట్స్ని సల్లవర్చింది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు. సో దీంట్లో ఒక 4-5 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకుంటే చాలు మనకు. SC ruled that Andhra Pradesh and Telangana cannot seek delimitation on the basis of parity with Jammu and Kashmir. ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్తో మీరు కంపేర్ చేసుకుని వాళ్ళకి చేశారు కదా మాకెందుకు చేయలేరు అనేది అడగడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇస్ యూనియన్ టెరిటరీ, ఫస్ట్ పాయింట్. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఆర్ స్టేట్ గవర్న్డ్ బై డిస్ట్రిక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. విచ్ ఆర్టికల్ 170 ఫర్ స్టేట్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ యూటీస్. సో దిస్ ఈస్ ది ఓవరాల్ result. So దీనివల్ల prevents states from using UT based delimitation to seek similar changes in representation. So మీకు తెలిసిందే delimitation in states is frozen till after the first census post 2026 as per article 170. దీనివల్ల population based equity ఉండదు, fixed constitutional frameworks ఉన్నాయి. Article 170 enforces a constitutional limitation on altering assembly constituencies. ఇది basic function of Article 170. Function of 170 constitutional limitation పెడుతుంది. అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని చేంజ్ చేయడం, దాన్ని డీలిమిట్ చేయడం అనేది ఆర్టికల్ 170 ప్రకారంగా. సో ఓవరాల్గా దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బేసికలీ అబౌట్ ఆర్టికల్ 170. ఇది మేజర్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఇది అవుతుంది. అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ డీలిమిటేషన్ 2022లో యూస్ 2011 సెన్సస్ పోస్ట్ ఇట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ as UT. J&K is not a subject of, very important, not Article 170కి సంబంధం లేదు, because it is a UT, allowing the center will have the full authority to delimit. So center delimitation, center can do. Based on Jammu Reorganization Act 2019, it is not bound by Article 170 because UTs have special provisions, states ki sambandham undadu. Therefore, AP and Telangana delimitation biscuit ayindi. Judicial restraint to avoid unequals being treated equally. Idi issue. దీనివల్ల ఎలక్టోరల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ రావచ్చు, పొలిటికల్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ డిమాండ్స్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇవెందుకు చేస్తున్నాము అంటే SC ఫ్లాగ్డ్ ఇట్లాంటి స్టేట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే
దీనివల్ల ఒక రిపుల్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రిపుల్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఒక ఫస్ట్ స్టేట్ అవుతుంది, అస్సాం, నాగాలాండ్ అండ్ ఫైనలీ మణిపూర్. ఈ మూడు ఈ స్టేట్స్ కూడా మనం మళ్ళీ డీలిమిటేషన్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఆల్రెడీ అక్కడ పరిస్థితి బాలే, మీరు మళ్ళీ డీలిమిటేషన్ అనే కొత్త స్టోరీ తీసుకొచ్చి పెంట పెట్టద్దు అని ఇండైరెక్ట్ గా వీళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ and these consequences are dangerous. Why? Because security purposes. That is a major problem. ఇవి 2021 delimitation నుంచి తీశారు because of special circumstances. Ensures uniform electoral discipline, avoids undermining political agreements or tribal imbalances జరగకుండా కాపాడతాయి. Constitutional discipline will be good. Ad-hoc judicial relief కూడా మనకి దొరుకుతుంది. సో ఈ ad-hoc అంటే సడన్గా టెంపరీగా క్రియేట్ చేసిన రిలీఫ్స్ నుంచి దూరం చేస్తుంది. అట్లాంటి దానివల్ల ఏమైనా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ స్టెబిలైజ్డ్ రిఫార్మ్స్ విల్ కీప్ ద స్టేట్స్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ డీలిమిటేషన్ నాన్సెన్స్. సో ఏపీ తెలంగాణ డీలిమిటేషన్కి సీక్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది డూట్ స్టేట్స్కి డీలిమిటేషన్ కుదరదు, మీకు చేస్తే వాళ్ళకి చేయాలి. ఆ లాస్ ఆల్రెడీ చాలా చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు అడిగితే వాళ్ళకి చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ మీకు అంత నెసెసిటీ కూడా లేదు. అండ్ మేజర్లీ వాట్ ఇట్ సెడ్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ వర్క్స్ ఫర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ విల్ నాట్ అప్లై ఫర్ స్టేట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీస్. So these are all the important topics that we have covered today. సో పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, చూడండి, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, యాడ్ యువర్ ఓన్ నైస్ పాయింట్స్ టు ఇట్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ పాయింట్స్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ లాజిక్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ డౌన్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైట్ ఫ్రమ్ టుడే ఓన్లీ. Just write small question for 10 minutes. Keep updating yourself. So that's all for today. Shaman Paidikonda signing off. Bye-bye.